Hello? Yes. Yeah. Listen, the question, very important long answer, and please put more concentration on this model. And the question is, I explained yesterday, but once again I'm explaining why, because this is very, very important. I will explain one question and I will give you two questions as homework. 100% you have to solve. 100%, not 50, 30%, 500%. You should solve at home, and if you have any doubt you can ask me. That is, the question is, find circle equation passing through 2 points. Find circle equation passing through 2 points, and having center on this line, and having center on this line. The line is 4x plus y minus 16 is equal to 0. So the required circle passing through 4 comma 1 and 6 comma 5, and having center on the line 4x plus y minus 16. So first of all, I'm drawing the diagram. Let this is the circle, this is the circle, and yeah, this is the circle. This required circle passing through 2 points P 4 comma 1, some Q 6 comma 5, passing through 2 points. And this circle clearly having a center, but he's saying what? Having center on this line means this is the given line. This is the given line, L equal to 0. Okay. Y axis, x axis, 0. This is the required circle we have to find. This is passing through 2 points 4 comma 1, 6 comma 5. And this circle center lies on this line, he is saying. Now what is the circle is asking. Okay, we don't know the circle equation, right? So now solution, let the circle equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, equation number 1. This is the required circle. Let now he's saying what? This circle passing through 2 points P and Q, P and Q, 2 points na, and this circle center, yeah, that only center, this circle center lies on this line, he is saying. Listen carefully, Santosh. Okay, so this is the required Sir, circle. This is the required circle, and he's saying the center of this circle lying on this line. When you understand the question, solution చాలా ఈజీగా ఉంటుందిరా. క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. ఏమంటున్నాడు? ఒక సర్కిల్ కావాలంట, అది 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుందంట, దాని సెంటర్ ఏమో ఈ లైన్ మీద ఉందంట. ఓకే, ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సరే, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అనుకున్నాం. దీని సెంటర్ కూడా ఉంది కదా, ఆ సెంటర్ రాస్తున్నా. అండ్ ద సెంటర్ ఈజ్ మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్, minus z comma minus f. This minus z comma minus f is the center of required circle. కానీ వాడేమంటున్నాడు, మనం ఫైండ్ చేయాల్సిన సర్కిల్ సెంటర్ అంట ఈ లైన్ మీద ఉందంట. సో దిస్ సెంటర్ లైస్ ఆన్ 4x plus y minus 16 is equal to 0. ఈ సెంటర్ ఈ లైన్ మీద ఉంది కాబట్టి మైనస్ జీని ఎక్స్ దగ్గర, మైనస్ ఎఫ్ ని వై దగ్గర రాసేయచ్చు. ఎందుకంటే ఒక లైన్ మీద కానీ, ఒక సర్కిల్ మీద కానీ, పారాబోలా మీద కానీ ఒక పాయింట్ ఉంటే ఆ పాయింట్ ని ఎక్స్ వై దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో క్లియర్లీ వీఆర్ సేయింగ్ వాట్? సెంటర్ లైస్ ఆన్ 4x plus y minus 16 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 4 into x మీన్స్ మైనస్ జీ ప్లస్ వై మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ 16 ఈక్వల్ టు 0. జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 4 into minus g will be minus 4g, plus into minus minus f, and minus 16 is equal to 0. I'm taking minus 16 that side. Then you will get, or oka pani cheddam, first minus common diddam. Taking minus common, you will get 4g plus f plus 16 equal to 0. ఇప్పుడు 16 అటు పంపించేద్దాం. 4g plus f is equal to minus 16, equation number 2. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ
రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. వాడు 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. మనకి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో 3 కండిషన్స్ ఇస్తాడు. ఒకటి ఏంటి అంటే పాసింగ్ త్రూ ఫస్ట్ పాయింట్, రెండోది ఏంటి అంటే పాసింగ్ త్రూ సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ ఏంటి అంటే దీని సెంటర్ అంట ఈ లైన్ మీద ఉందంట. సో మనము మూడిట్లో ఒకటి యూజ్ చేసుకున్నాం. ఏంటది? సెంటర్ లైస్ ఆన్ ద లైన్ అన్నాడు కాబట్టి సెంటర్ ఫైండ్ చేశాము, ఆ లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము, ఒక ఈక్వేషన్ రాసి పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఏం కంటిన్యూ చేద్దాం? ఇంకేమి ఇచ్చిండో అది యూజ్ చేసుకుందాం. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? దిస్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ 4,1 6,5. సో ఫస్ట్ 4,1 తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 దట్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ P4,1 P4,1. ఇంతకు ముందు ఏమైంది? సెంటర్ లైన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ వై దగ్గర రాసేసినాక ఇక్కడ కూడా అంతే. సర్కిల్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందంటే ఈ పాయింట్ అనేది సర్కిల్ మీద ఉంది, లయింగ్ ఆన్ ద సర్కిల్. కాబట్టి ఈ 4,1 ని ఈ సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది, లైన్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం. సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది. వి హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 4,1 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x, y. దెన్ యూ విల్ గెట్ x స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్, y స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2g ఇంటూ x 4 ప్లస్ 2fy అంటే 1 ప్లస్ c is equal to 0. Now 4 square 16 plus 1 square 1 plus 2 4 ja 8g plus 2 into 1 2f plus c is equal to 0. 16 plus 1 17. I am taking 17 right side. Then you will get what? 8g plus 2f plus c is equal to 16 అటు తీసుకెళ్తే మైనస్ 17 అటు తీసుకెళ్తే మైనస్ 17 అవుతుంది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుందాం. మనం రెండు కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం రా. అదేంటి అంటే వాడు సర్కిల్ అనేది రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అనేది 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అన్నాడు, ఒక లైన్ మీద దాని సెంటర్ ఉంది అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము? మనకు తెలియదు కాబట్టి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము. దాని సెంటర్ ఎట్లాగో మనకు తెలుసు కాబట్టి మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ అనుకున్నాము. ఆ మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ వాడే అన్నాడు సెంటర్ లైస్ ఆన్ ద లైన్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము. ఇగో చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. తర్వాత జస్ట్ సెకండ్. యా, తర్వాత ఏమన్నాడు వాడు? అదే సర్కిల్ ఈ రెండు పాయింట్స్ నుంచి కూడా పాస్ అవుతుంది అన్నాడు. అవి రెండు క్లూసే. సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందని తీసుకున్నాం, పాసింగ్ త్రూ 4,1. ఆ 4,1 ని సర్కిల్లో x, y దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు కదా, దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఏంటది? ఈక్వేషన్ 1 ఐ మీన్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ వన్ మోర్ పాయింట్ దట్ ఈస్ Q అనుకున్నాం మనం. ఏంటా పాయింట్? 6,5 6,5. ఇప్పుడు x y దగ్గర 6 5 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2g into x 6 plus 2f into y 5 plus c is equal to 0. Now 6 square will be 36, 5 square will be 25 and 2 6 ja plus 12g and 2 5 ja plus 10f plus c is equal to 0. 36 plus 25 what? 30, 40, 50, 61. So this 61 I'm taking right side. ఇక్కడ ఎట్లయితే 17 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళానో 61 కూడా తీసుకెళ్తున్నా. అప్పుడు g టర్మ్ ఎంత అంటే 12g, f టర్మ్ will be 10f plus c is equal to minus 61. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో కామన్ గా c క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సి ఇంకా వేరే ఏవి క్యాన్సిల్ కావు. సో సి కామన్ గా వస్తుంటది ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఇలాగే. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే 3 ని 4 ని సాల్వ్ చేద్దాం. సాల్వ్ చేస్తే సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ దట్ సంతోష్ అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్ సంతోష్? లేదు సార్. ఓకేగా? లేదు సార్. యా, నౌ కంటిన్యూషన్. See here, now I am solving. Solving 3 and 4. Solving 3 and 4. I'm writing first third equation. What is the third equation? 8g
plus 2f plus c is equal to minus 17. What is the fourth equation? 12g plus 10f plus c is equal to minus 61. Now solving na subtraction. Minus 12g minus 10f minus c and plus 61. Now cc will get cancelled. ఇంకా 12g లో 8g పోతే మైనస్ బిగ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 4g అండ్ 10f లో 2f తీసేస్తే మైనస్ బిగ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 8f. సి ఎలాగో క్యాన్సల్ అయిపోయింది. 61 లో 27 తీసేస్తే నీకు ఏం మిగిలిపోతుందంటే 44 అండ్ బిగ్ నెంబర్ కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 44. నౌ నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ మైనస్ కామన్ యూ విల్ గెట్ 4g ప్లస్ 8f is equal to plus will be minus 44. Take equation number 3 4 5, equation number 5. Okay, so if you observe now మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒకటే, ఈ ఈక్వేషన్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న జీ కావాలి, దీంట్లో ఉన్న ఎఫ్ కావాలి, దీంట్లో ఉన్న సి కావాలి, అది మన కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు జిఎఫ్సిలు ఫైండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. దానికోసం వాడు ఇచ్చిన క్లూస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకటేమో సెంటర్ లైన్ మీద ఉందన్నాడు కాబట్టి ఆ సెంటర్ ని లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. తర్వాత 4,1 పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకో ఈక్వేషన్ వచ్చింది. 6,5 పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకో ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అయినా మనకు సొల్యూషన్ రాలేదు కాబట్టి ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. 3ని 4ని సాల్వ్ చేశాము, జిఎఫ్ లో ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో జిఎఫ్ లే ఉన్నాయి, సి లేదు. కాబట్టి సెకండ్ ని ఫిఫ్త్ ని సాల్వ్ చేస్తే జీ గాని ఎఫ్ గాని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ సాల్వింగ్ నౌ. Solve 2 and 5. Solve 2 and 5. What is 2? This is 2. 4g plus f is equal to minus 16. And what is fifth one? 4g plus 8f is equal to minus 44. అయితే మీకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 వచ్చిన తర్వాత ఇలా అన్నిట్లో 4 కామన్ తీయొచ్చు, కానీ తీయొద్దు. ఎందుకు తీయొద్దు అంటే మనకి ఇక్కడ 4g ఉంది, 4g క్యాన్సిల్ కావాలంటే ఇక్కడ కూడా 4g ఉండాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ 4g కాకుండా g ఉంటే అప్పుడు 4 కామన్ తీయండి. అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అలవాటు అయిపోతుంటది. బట్ నేను ఇప్పుడు ఎందుకు కామన్ తీయలేదు అనే దానికి రీజన్ చెప్తున్నాను అనమాట. సో నౌ హియర్ ఐఎమ్ సాల్వింగ్ దీస్ టూ. దిస్ విల్ బి మైనస్, దిస్ విల్ బి మైనస్, దిస్ విల్ బి ప్లస్. 4g క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 8f లో f తీసేస్తే 7f ఉంటది. బిగ్ నెంబర్ కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 7f is equal to 16 లో 44 సబ్ట్రాక్షన్, బిగ్ నెంబర్ కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, 44 లో 16 తీసేస్తే 28. ఓకేనా? నౌ 7 1 జా 7 4 జా 28. బట్ మైనస్ 7 ఉంది కాబట్టి ఆ మైనస్ 4 కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ ఏమైతుందంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. సో at last we got the value of f. Now more two values we have to find. ఇంకా g రావాలి, c రావాలి, వస్తాయి, ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ f వాల్యూని 2 5 ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి f వచ్చింది కాబట్టి 2 లో గానీ 5 లో గానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే g వస్తుంది. ఇగో 2, ఇదిగో 5, ఈ రెండిట్లో దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ g వచ్చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ f is equal to -4 in equation number 2. I'm substituting in equation number 2. Then what that is? 4g plus f is -4 is equal to -16. Now -4 I'm taking right side, then you will get 4g is equal to -16. -4 will be +4. Now -16 plus 4 will be -12. That is -12. Now I'm cancelling 4 1 ja 4 3 ja, but -3 you will get. So the value of g is what? -3. Yeah, we got a g value also and f value also. F g we got. Now we have to find c. So c, where you have c in equation number 3, you have c in equation number 4, you have c. Just substitute f and g in equation number 3 or 4 నీ ఇష్టం. నేను 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ 8 into g -3 plus 2 into f is -4 plus c is equal to -17. Now 8 3 ja -24
and 2 4 ja plus into minus minus 8 plus c is equal to minus 17. Now 24 8 will be minus 32. Minus 32 plus c is equal to minus 17. Minus 32, if you take that side, c is equal to minus 17 plus 32. That implies c value is 32 minus 17 will be 15. Now you got c value, g value, f value, and put g, f, and c in equation number 1. That is the required circle equation. Okay, this only. మనకి ఏదైతే మనం అనుకున్నామో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏంటది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2g. g ఎంత? మైనస్ 3x ప్లస్ 2f. f ఎంత? మైనస్ 4y ప్లస్ c ప్లస్ 15 ఈక్వల్ టు 0. Now one more last step, that is x square plus y square. 2 3 ja minus 6x, 2 4 ja minus 8y plus 15 is equal to 0. This is the solution and very very important long answer. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆస్క్ మీ సంతోష్, జాన్ అండ్ కమలేష్. కమలేష్, జాన్, ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే వి కంప్లీటెడ్ కదరా? అవును సార్. ఇదే క్వశ్చన్. ఇంకా మనకు చెప్పాల్సింది సంతోష్ గాడ. సంతోష్ చెప్పాలరా, నేను చెప్పడం కాదు, నువ్వేమన్నా అడిగితే నేను చెప్తా. నాకు డౌట్ ఏం లేదు సార్, నాకు వచ్చింది. అర్థమైందా? సార్. సరే, నా కోసం నువ్వు ఇప్పుడు ఇదే సొల్యూషన్ చూసుకుంటూ ఒకసారి ఓవరాల్ గా ఏమేం చేసినావు చెప్పరా. ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాసాం సార్ మనము. వెరీ గుడ్. దాని తర్వాత సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జి, సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జి మైనస్ ఎఫ్ సార్. సెంటర్ అనేది లైస్ ఆన్ ద 4x. ఒక సర్కిల్ లో సెంటర్ మీద లై ఉంటుంది సార్. ఇది వాడే ఇచ్చిండ్రా సెంటర్ లైన్ మీద ఉందని. దాని తర్వాత ఈ సెంటర్ అనేది ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సార్ మనం. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చేస్తది. 2 వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ పాసింగ్ ఈ ఏమంటారు, ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ పి అనేది మనం పాసింగ్ చేయొచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రా, సెకండ్ కాదు. ఫస్ట్ ఇది సర్కిల్ కదరా. వాడు ఏమన్నాడు, దీని సెంటర్ లైన్ మీద ఉందన్నాడు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం లైన్ లో. మళ్ళీ ఇది 4,1 నుంచి పాస్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి 4,1 ఏం చేసినాం, ఆ సర్కిల్ లో x,y దగ్గర రాసేసినాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ పాసింగ్ ఆన్ క్యూ, మళ్ళీ ఈ సెంటర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మీద 6,5 ఇంకో చేస్తాం సార్. దాని తర్వాత 3 4 సొల్యూషన్ చేస్తే 5th వస్తుంది. సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సి క్యాన్సిల్ కావడానికే 3 4 సాల్వ్ చేస్తాం మనం. యా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 5 చేస్తాం మళ్ళీ ఎఫ్ కోసం. ఎందుకంటే జీ గానీ ఎఫ్ అని ఏదైనా రావచ్చు. ఇక్కడ జీ క్యాన్సిల్ అయింది, ఎఫ్ వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి జీ వస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఇందులో జిఎఫ్ ఉంది, ఇందులో జిఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తాం మనం. సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఎఫ్ వచ్చింది. ఎఫ్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేసాం, ఎఫ్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మన సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో. దాని జీ సెకండ్ గానీ ఫిఫ్త్ గానీ ఎందులో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ జీ వస్తే మనకు రెండు కలిపి సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సర్కిల్ లో కాదు, 3 లో గానీ 4 లో గానీ కావాలి కాబట్టి థర్డ్ లో గానీ 4th లో గానీ ఎందులో అయినా చేయొచ్చు. సి ఉన్న దాంట్లో చేయాలి. సి వస్తే మొత్తం 3 కలిపి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో మనం చేస్తే అది ఆన్సర్. ఓకే, ఇదే మోడల్లో ఇంకా 2 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. ఆ 2 క్వశ్చన్లు హోంవర్క్ ఇస్తా అని అనుకుంటున్నా, ఏమంటారు? సేమ్ ఒక పాయింట్ మారుతాయి, పాయింట్ ఒక క్వశ్చన్ కి అయితే పాయింట్లు ఇవే, లైన్ మారుతుంది. సేమ్ సిమిలర్ అనుకో, ఇక ఒక్క ఈక్వేషన్ మారుతుంది అంతే. ఇంకా 2 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, హోంవర్క్ ఇయ్యనా లేదంటే ఆ రెండిట్లో కూడా చెప్పనా? నాకు అది చెప్పండి మీరు అంతే. హలో, చెప్పాలరా మీరే. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్, సేమ్. జాన్, కమలేష్,
హోంవర్క్ ఏంటి సార్? చేస్తారుగా కమలేష్? చేసాం సార్. చేస్తాం సార్. ఓకే సంతోష్ ఇచ్చేస్తున్నా అవి 2. సరే సార్. ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకు ఇది ఈరోజు 4th డే కదా, ఈ 2 రోజులు మీకు రెస్టే. మళ్ళీ మనము స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకా 2 రోజులు గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ 2 రోజులు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన హోంవర్క్ మొత్తం ఇస్తా ఈరోజు. ఇవి 2. నెక్స్ట్ one more model, similar model, that also I will give you. And listen, very very important, that model also very important. Just a second, how much time it completed? 29. Yeah, Shravanti, but it was this control. Yeah, now one more question I want to give you. Totally I want to give you 3 types of questions, I mean models as homework ra. So listen carefully. And one more model I want to give you now, that is, just a second, seeing. Yeah, okay. Yeah, listen ra. One more topic, that is the equation of the circle. Listen carefully. The equation of the circle with please listen carefully, with endpoints x1 y1 and x2 y2 of diameter of circle is. The meaning of this is what, you know? Sohan, I mean Kamlesh, Kamlesh, अरे कमलेश, జాన్. సార్ చెప్పండి సార్. హలో జాన్, సెంటర్ హెచ్ చెప్పండి. కామాకే ఇచ్చి రేడియస్ ఆర్ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటిదిరా? ఏంటి? సెంటర్ హెచ్ కామాకే రేడియస్ ఆర్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? x². ఒళ్ళు పగులుద్రే. సెంటర్ హెచ్ కామాకే రేడియస్ ఆర్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వాట్? సంతోష్ సార్. సెంటర్ హెచ్ కామాకే రేడియస్ ఆర్. సెంటర్ హెచ్చుకోమకి రేడియస్ ఆర్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ రోజు కదా మనం చెప్పుకున్నాం, ఎందుకురా ఇంకా మనం చెప్పుకోవడము? సెంటర్ హెచ్ కామాకే రేడియస్ ఆర్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సార్ x - h² + y - k² = r². కరెక్ట్, అది కరెక్ట్. ఏంటిదిరా సంతోష్? బుక్ లో చూసి చెప్పింది సార్ వాళ్ళు. బుక్ లో చూసే చెప్పరా నువ్వు కూడా? చెప్పరా సంతోష్, చెప్పు సంతోష్. బ్రేక్ అవుతుంది సార్ నాకు. వినబడుతుందిలే, చెప్పు. హలో, చెప్పు. ఏం చెప్పాలి సార్?
వినబడుతుందిరా చెప్పురా. అరే సెంటర్ హెచ్ కామాకే రేడియస్ ఆర్ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ కరెక్టే చెప్పు చెప్పు కరెక్టే. సార్ చెప్పురా జాన్గా. x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. చెప్పురా సంతోష్. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ చెప్పురా. హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ వినిగా ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ స్క్వేర్. ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్. దేనికి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అది అంటే సెంటర్ హెచ్ కామాకే ఇచ్చి రేడియస్ ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు అది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. అర్థమైందా? సెంటర్ ఏమో హెచ్ కామాకే ఇవ్వాలి, రేడియస్ ఏమో ఆర్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఏ x1 ఇప్పుడు వినండి, జాగ్రత్త వినండి. మీరు జాగ్రత్త వింటే చాలరా, అంత కష్టపడి చదవాల్సిన పని లేదు. జాగ్రత్త వింటే మీకు ఫార్ములాస్ ఐడియా వస్తే క్వశ్చన్ ఏది ఇచ్చినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అందుకే నేను చెప్పేది వినండి వినండి జాగ్రత్త వినండి అని చెప్పేది. ఇప్పుడు ఏంటి నేను చెప్పే టాపిక్ అంటే ఒక సర్కిల్ కి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇయ్యలే, సెంటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే కాడే డయామీటర్. ఈ డయామీటర్ కి ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చిన నేను, ఏ ఒక ఎండ్ పాయింట్, బి ఒక ఎండ్ పాయింట్. సో డయామీటర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ విత్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఎక్స్ మైనస్ x1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x2 ప్లస్ వై మైనస్ y1 ఇంటూ వై మైనస్ y2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏంటిరా ఫార్ములా సంతోష్? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Equal to 0. Okay. What is the formula, Kamlesh? Kamlesh. Yes, sir. Yeah, tell me. If given endpoints of the diameter, what is the formula to find circle equation? X minus x1 into x minus x2 plus Okay. y minus Okay. y1 into y minus y2 is equal to 0. Yes, this is the formula if given endpoints of the diameter. One example we have to discuss now. Who will join with me for discussion? ఎవరు నాతో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఫైండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ whose endpoints of the diameter, whose endpoints of diameter are a 1, 2, b 4, 6. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఎవరు నాతో సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు? ఎనీవన్? రే ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను రా, ఎండ్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఇది ఫార్ములా రా. ఇంత పిరిగి పందలారా మీరు? ఏదో ఒకటి చెప్పండి రా. తప్పు అయితే తప్పు, రైట్ అయితే రైట్. ముగ్గురు ఉన్నారు, ఒక్కడు కూడా రెస్పాండ్ గారా? చెప్పురా జాన్గా. జాన్ చెప్. ఆగు, ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. గివెన్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ రాసుకోవాలి రా. గివెన్ పాయింట్స్ ఏ ఎంతరా? 1, 2. బి ఎంతరా? బి 4, 6. దీన్ని ఏమనుకుందాం? x1 y1 అనుకుందాం. దీని ఏమనుకుందాం? x1 y1 x2 x2 y2. ఇప్పుడు నేను అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఓకే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఈజ్, ఇప్పుడు చెప్పురా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా చెప్పురా జానా. x minus x1
ఓకే ఇదేనా ఎక్స్ మైనస్ x1 ఇంటూ ఓకే ఎక్స్ మైనస్ x2 ఓకే ప్లస్ ఓకే y మైనస్ y1 ఓకే ఇంటూ y మైనస్ y2 ఇస్ ఈక్వల్ టు వద్దా ఈక్వల్ టు 0. y మైనస్ సో y2 ఇది ఎప్పుడు వాడాలి ఫార్ములా అంటే 0. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు, డయామీటర్ కి 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ చేయరా టకా ఎక్స్ మైనస్ x1 1 మైనస్ 1 నెక్స్ట్ ఎక్స్ Into మైనస్ x2 4 x మైనస్ 4 ప్లస్ ప్లస్ y మైనస్ y y1 మైనస్ 2 ఎవడరా పాట పాడేది 2 సైలెన్స్ ఇంటూ y మైనస్ y2 6 సంతోష్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే ఇక మ్యూట్ లో 0. ఉంటారా, కంప్లీట్ చేసేస్తా నేను. 0. సో ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ షార్ట్ రా. సో ఇప్పుడు x1 y1 ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది, x2 y2 ఉంది. x1 y1 x2 y2 దగ్గర వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి. x ఇంటూ x ఎక్స్ స్క్వేర్, x ఇంటూ మైనస్ 4 మైనస్ 4x, మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ x, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 4 4 ప్లస్ y ఇంటూ y y స్క్వేర్, y ఇంటూ మైనస్ 6 మైనస్ 6y, మైనస్ 2 ఇంటూ y మైనస్ 2y, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 6 12 is equal to 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ రాయండి, దెన్ వై స్క్వేర్ టర్మ్ రాయండి, తర్వాత మైనస్ 4x మైనస్ x మైనస్ 5x రాయండి, మైనస్ 6y మైనస్ 2y మైనస్ 8y రాయండి. కాన్స్టాంట్స్ ఇక్కడ ఒక 4 ఇక్కడ ఒక 12 ఉంది, 12 ప్లస్ 4 విల్ బి 16 is equal to 0. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ విత్ గివెన్ ఎండ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. ఒక డయామీటర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి ఇది ఫార్ములా, ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్? ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుందిరా, వెంటనే ఇంకో లింక్ పంపిస్తా, జాయిన్ అయిపోండి. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది అది చెప్పేస్తా, మీటింగ్ క్లోజ్ అవుతుంది, వెంటనే జాయిన్ కండి లేట్ చేయకుండా. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే సార్. డయామీటర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయడంలో లేదు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదుగా సంతోష్? లేదు దీని సార్. మీద మనకు ఒక 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయిరా, అంటే అన్నిట్లో కూడా 2 పాయింట్స్ ఇస్తాడు వాడు. x1 y1 అనుకోవాలి, x2 y2 అనుకోవాలి, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, సింప్లిఫై చేయాలి. ఇంకో క్వశ్చన్ లో కూడా 2 పాయింట్స్ ఇస్తాడు, x1 y1 x2 y2 అనుకోవాలి, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలా మనకు ఒక 8 to 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పాను, ఇంకెన్ని ఉన్నాయి చూస్తా, నేను చూసి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఫోటో పెడతా. ఖచ్చితంగా రేపు వేలండి 2 రోజులు నేను క్లాస్ తీసుకోకపోయినా మిమ్మల్ని ఫాలో అప్ అయితే చేస్తారా, నేను నాకు వాట్సాప్ కూడా పెట్టాలి ఫోటోలు, ఎందుకంటే వీఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ లెర్నింగ్, నాట్ లైక్ కాలేజ్ క్లాస్. ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ, అందుకనే చెప్తున్నా నేను. ఇంత సింపుల్ గా ఉండేటి మీకు సిమిలర్ మోడల్ ఉండే క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇస్తా, డిఫరెంట్ గా ఏది ఉన్నా అది నేను క్లాస్ లో చెప్తా. సో ఇలాంటి మోడల్లో ఇంకొక 8 7 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను పాయింట్స్ ఇచ్చేస్తా, మీరు ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, సాల్వ్ చేయాలి. కానీ ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడుతూ